بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلندر بابا اولیاء کی تفصیلی داستان۔ قلندر بابا اولیاء عظیم بخش المعروف ایک ایسی روحانی شخصیت تھے جنہوں نے بر صغیر میں تصوف اور روحانی ترقی کے میدان میں گہرے نقوش چھوڑے۔ ابتدائی زندگی ایک روشن آغاز۔ قلندر بابا اولیاء کا تعلق ایک علمی اور دیندار خاندان سے تھا۔ آپ 1898 میں ضلع مظفر گڑھ کے قصبہ کندرا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین نے آپ کی تربیت نہایت محبت اسلامی اصولوں کے مطابق کی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم میں قرآن کریم کی تعلیم، فارسی اور عربی زبانوں کی مہارت اور اسلامی علوم شامل ہیں۔ جوانی، تلاش حقیقت کا آغاز۔ جوانی میں آپ نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ روحانی تربیت کے سفر کا آغاز کیا۔ اس دوران آپ نے کئی صوفی مشائخ کی صحبت اختیار کی، جن میں حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کا کردار سب سے زیادہ اہم رہا۔ آپ نے دنیاوی معاملات کو ترک کر کے روحانیت کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا۔ قلندر بابا اولیاء کا روحانی فلسفہ۔ آپ پر فلسفہ ایک متوازن زندگی پر مبنی تھا، جہاں انسان دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی روحانی ترقی پر بھی توجہ دے۔ آپ نے تعلیم دی کہ ہر انسان کے اندر اللہ کی تخلیق کے عظیم راز پوشیدہ ہیں۔ آپ کا مشہور قول تھا، انسان اپنی ذات کے اندر کائنات کا مکمل عکس رکھتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات کو سمجھ لے تو کائنات کے راز بھی اس پر عیاں ہو جاتے ہیں۔ روحانی تعلیمات اور درس۔ قلندر بابا اولیاء نے تصوف اور روحانیت کو سائنسی بنیاد پر سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے بتایا کہ کائنات کے تمام راز اللہ کے تخلیقی نظام سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان رازوں کو جاننے کے لیے روحانی مشقوں اور ذکر اذکار کا راستہ اپنانا ضروری ہے۔ اللہ کی رضا کو مقصد حیات بنانا، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا، خدمت خلق کو زندگی کا محور بنانا، صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ لوح و قلم ایک شاہکار تصنیف۔ قلندر بابا اولیاء کی سب سے مشہور تصنیف لوح و قلم ہے، جو روحانی علوم کا خزانہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں آپ نے کائنات کے تخلیقی عمل، انسانی ذہن کی طاقت اور روحانی ترقی کے اصولوں کو نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کیا گیا تھا۔ آپ کے اہم موضوعات یہ ہیں: روحانی ترقی کے مختلف درجات، انسانی ذہن اور کائنات کے درمیان تعلق، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے سائنسی اور روحانی طریقے، روحانی کرامات اور واقعات۔ قلندر بابا اولیاء کی زندگی کرامات سے بھری ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے ایسے افراد کو شفا ملی جو دنیاوی علاج سے مایوس ہو چکے تھے۔ ایک بار ایک غریب آدمی نے آپ سے مدد مانگی جس کے رزق کے دروازے بند تھے۔ قلندر بابا اولیاء نے اسے اللہ پر بھروسہ رکھنے اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کی تلقین کی۔ جلد ہی اس کی زندگی میں برکتیں آ گئی اور وہ خوشحال ہو گیا۔ لوگ جب گھبرا جاتے تو قلندر بابا اولیاء کی صحبت میں سکون اور رہنمائی کے لیے آتے۔ معروف شاگرد خواجہ شمس الدین عظیمی، جو آج بھی روحانیت کی دنیا میں ایک معتبر نام ہے، قلندر بابا اولیاء کے معروف شاگردوں میں شامل ہیں۔ آپ نے خواجہ شمس الدین عظیمی کو روحانی علوم کی گہرائیوں سے آشنا کیا اور اپنی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے کا ذمہ سونپا۔ وصال، جسمانی فراق، روحانی کرب۔ قلندر بابا اولیاء نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کراچی میں گزارا۔ آپ کا مزار کراچی کے علاقے محمد شاہ قبرستان میں واقع ہے۔ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے مزار پر ہزاروں عقیدت مند آتے اور دعا کرتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ نتیجہ ایک پیغام عمل۔ قلندر بابا اولیاء کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچی کامیابی صرف دنیاوی مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور خدمت خلق میں ہے، جو ہمیں روحانی سکون اور دنیاوی کامیابی کے درمیان توازن پیدا کرنے کا درس دیتی ہے۔ قلندر بابا اولیاء کا روحانی فلسفہ۔ آپ کا فلسفہ ایک متوازن زندگی پر مبنی تھا، جہاں انسان دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی روحانی ترقی پر بھی توجہ دے۔ آپ نے تعلیم دی کہ ہر انسان کے اندر اللہ کے تخلیق کے عظیم راز پوشیدہ ہیں۔ آپ کا مشہور قول تھا، انسان اپنی ذات کے اندر کائنات کا مکمل عکس رکھتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات کو سمجھ لے تو کائنات کے راز بھی اس پر عیاں ہو جاتے ہیں۔ قلندر بابا اولیاء کی زندگی سے مزید دلچسپ واقعات۔
कलंदर बाबा ओलिया की ज़िंदगी में कई ऐसे रूहानी और सबक आमोज़ वाक़यात हैं जो उनकी शख्सियत के अज़ीम पहलुओं को नुमायाँ करते हैं। ये वाक़यात न सिर्फ़ उनकी रूहानी बसीरत को ज़ाहिर करते हैं बल्कि हमें ज़िंदगी के हकीकी मकासद और अल्लाह की कुर्बत की तरफ राग़िब करते हैं। रूहानी मुशाहिदा और मेराज रूहानी। एक बार एक नौजवान जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल से परेशान था, कलंदर बाबा ओलिया की खिदमत में हाज़िर हुआ। उसने अपनी बेसुकूनी और तराब की शिकायत की। बाबा जी ने उसे कहा, बेटा, सुकून अल्लाह की रज़ा में है। जो लोग अल्लाह की रज़ा ज़िक्र से दूर हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी परेशानियों से भर जाती है। अल्लाह की तरफ रुजू करो और उसकी तख्लीक को समझने की कोशिश करो। उस नौजवान ने बाबा जी की हिदायत पर अमल किया। चंद माह बाद दोबारा उनसे मुलाकात भी की। वो इस बार एक पुरसुकून और मुतमईन शख्स था। उसने कहा, आपकी रहनुमाई ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने अल्लाह को अपने दिल में पाया। मुश्किल वक्त में रहनुमाई। कलंदर बाबा ओलिया के पास एक ताजिर आया जो दिवालिया हो चुका था और उसके कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा था। उसने कहा, रिज़्क अल्लाह के हाथ में, लेकिन रिज़्क का रास्ता अल्लाह के बंदे के अखलाक और रवैये पर भी मुनहसर है। आप अपने कारोबार में दयानत और ईमानदारी को अपना शौहर बना लो। इस ताजर ने बाबा जी की बात पर अमल किया। चंद महीनों के अंदर उसके कारोबार में बरकत आ गई। शफ़ा का वाक़या। एक दिन एक नाबीना आदमी जो सालों से बीनाई से महरूम था, कलंदर बाबा ओलिया के पास आया। उसने अपनी हालत बयान की और दुआ की दरख्वास्त की। बाबा जी ने उससे कहा, अल्लाह की रज़ा को कबूल करो और उस पर भरोसा रखो। इस नाबीना शख्स ने दुआ की और ज़िक्र और अज़कार का अमल शुरू किया जैसा कि बाबा जी ने हिदायत दी थी। चंद हफ्तों के बाद उसकी बीनाई वापस आ गई। ये वाक़या बाबा जी की रूहानी ताकत और अल्लाह के कुर्ब का एक नुमाया सबूत था। इल्म रूहानियत की तबीयत। एक बार ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी ने कलंद बाबा ओलिया से सवाल किया, हुजूर, अल्लाह के करीब होने का आसान रास्ता क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, अल्लाह का ज़िक्र और उसकी तख्लीक की तफक्कर करना। जो लोग अल्लाह के नाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, वो उसकी कुर्बत हासिल करते हैं। ये तालीमात ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी के लिए मशाल राह बनी और उन्होंने रूहानी उलूम को आम करने का बेड़ा उठाया। कायनात के इसरार का दर्स। एक दफ़ा बाबा जी ने अपने शागिर्दों के दरमियान कायनात के तख्लीकी उसूलों पर बात की। उन्होंने कहा, ये कायनात अल्लाह के हुक्म कुन से वजूद में आई है और हर चीज़ अल्लाह की कुदरत का अक्स है। अगर इंसान अपनी ज़ात के अंदर झांके तो उसे कायनात के तमाम राज समझ आ सकते हैं। शागिर्दों ने इस दर्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाया तो रूहानी तरक्की की मनाजिल तय की। सब्र का पैगाम। एक रोज़ एक खातून जो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से परेशान थी, कलंद बाबा ओलिया के पास आई। वो अपने शोहर की बीमारी और माली मुश्किलात की शिकायत कर रही थी। बाबा जी ने उसे कहा, बेटी, सब्र और दुआ इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह के फैसले हिकमत से भरपूर होते हैं। सब्र करो और देखो कि कैसे अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। चंद माह बाद वो खातून दोबारा आई और बताया कि उसे हालात बेहतर हो चुके, से ज़िंदगी में सुकून आ गया है। मुरीदों के लिए मोहब्बत। कलंदर बाबा ओलिया हमेशा अपने मुरीदों और अकीदतमंदों के साथ मोहब्बत और शफकत का रवैया रखते थे। एक बार एक गरीब आदमी जो उनके पास आने का किराया भी नहीं रखता था, बाबा जी से मिलने आया। बाबा जी ने उसके लिए न सिर्फ माली मदद फराहम की बल्कि उसे रूहानी रहनुमाई भी दी। इख्तिताम। मोहब्बत, शफ़क़त और मार्फ़त का दर्स। कलंदर बाबा ओलिया की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि हकीकी सुकून अल्लाह की मार्फ़त, सब्र और खिदमत ख़ल्क़ में है। आपने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इंसानियत की खिदमत, रूहानी उलूम के फ़रोग़ और अल्लाह की क़ुर्बत के रास्ते को आम करने में सर्फ़ किया। आपकी तालीमात आज भी लाखों लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हमारा दूसरा चैनल है जेवी अंसारी, उस पर भी विज़िट करें। उस पर आपको बहुत अच्छी इस्लामी स्टोरियाँ मिलेंगी। बहुत शुक्रिया।